क्योंकि रीडर ने लिखिया पर हुक्म जज दा है। जिवें मैं उदाहरण देवां कि रामकली सद बाणी जिहड़ी है ना, ये उपदेश गुरु अमरदास जी दा, पर लिखिया गुरु अमरदास जी दा नहीं है। क्योंकि अंत वेले जिहड़ा उपदेश दिता जाता है ना, वो लिखिया नहीं जाता। सतगुर भाणै आपणे बह परिवार सदाया, जिहड़ा उपदेश गुरु अमरदास जी ने बख्शिश किया वो सुनिया उन्हां दे पड़पोतरे बाबा सुंदर जी ने, ते वो बाबा सुंदर जी ने लिखिया, उन्होंने लिखण वाले बाबा सुंदर जी ने, पर उपदेश वो गुरु अमरदास जी दा। इस तरह गुरु कलगीधर पातशाह उन्हां दे 52 रीडर सन, 52 कवि सन, ते जदों सतगुरु जी कोई हुक्म करदे ते वो 52 कवि उस हुक्म नूं लिखिया करदे सन। ते वो हुक्म जदों संगत तक जांदा, उस हुक्म नूं गुरु का हुक्म मन्निया जांदा। साहब कहिंदे भी होर कोई टोपी पहने तो उहदा गुनाह तां है, पर होवे कोई सिख दा बच्चा ते वो पग ना बन्ने, पग दी जगह टोपी पहने, उन्होंने एडी वड्डी सजा है कि जिवें किसी ने कोई गुनाह कीता होवे ते आपां कहिए कि उहदे सैकड़े जन्म कोड़ दे रोगी वर्गे होणगे। ये बचन ने रहतनामिਆਂ दे कि सिख होए सिर टोपी धरे, 7 जन्म कुश्ती होए मरे। 7 गिणती दे 7 भी, ते पर जदों आपां प्रतिशत कहने आ जिवें परसेंट, उत्थे 7 दा अर्थ सैकड़े भी है, 100 भी है, कि जिवें सैकड़े जन्म कोई कोड़ दा रोगी हो के दुख भोगदा होवे सिखां दा बच्चा, पर सिक्खी असूलां तो बाहर चलिया जावे, उन्नू एडा वड्डा दोष लगदा है। इस करके जदों गुरु के हजूर आउणा है ते सतगुरु दे शब्द नूं आपां ध्यान नाल सुणना है। कच्चों कंचन भयो शब्द गुर सवणै सुणियो, बिख ते अमृत होयो नाम सतगुर मुख भणियो। कहिंदे जहर वर्गा जीवन अमृतमई जीवन बन जाता है जदों आपां हरि दा नाम अपनी रसना तो उचारण करते हैं। सतगुरु जी ने कृपा करके जिस जल निध कारण तुम जग आए, सो अमृत गुर पाही जी तो शुरू करके पीवो पहुल खंडे धार, होए जन्म सहेला तक दा जिहड़ा सफ़र सी उहदे बारे कि 5 सिंह अमृत जो देवैं, तांको सिर तर शक पुन लेवैं, पुन मिल पंच रहत जो भाखैं, तांको मन में दृढ़ कर राखैं। प्रथम रहत जे जान खंडे की पौल शके, सोई सिंह प्रधान अवर न पहुल जोल है। हुण अमृत शब्द गुरबाणी विच गुरु नानक साहब जी तो ही वरत्या गया, जिहदा अर्थ सी उत्तम। इसे करके सतगुरां ने जदों असी परमेश्वर नाल जुड़दे हां उहनूं अमृत किया, जदों असी प्रभु तो बेमुख हो जाने उहनूं बिख भाव जहर किया। यही गल कि जदों आपां अरदास करनी है ते अरदास करन लग्गियां ये प्रवान करना है कि हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। असी अमृत छड्ड के बिख खाण वाले पासे तुर पए हां, भाव तुहाडे नाल जुड़न दी बजाए तुहाडे तो टुट गए हां। आ भैणां बैठियां सुखमनी साहिब दा पाठ अक्सर ये पढ़दियां ने, ते खास करके जदों धन गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरपुरब आउंदा है ना, उदों बड़ी सुर दे विच बड़ी लय दे विच मिल के संगती रूप दे विच पढ़िया जांदा है, मुबारक है। सुखमनी साहिब दे विच एक जिक्र आउंदा है कि अकाल पुरख वाहिगुरू पिता दे अगे गुरु अर्जन देव साहब रूपी माँ ने साडी सिख बच्चियां दी एक शिकायत कीती है। वो शिकायत किस तरह दी है भी जिवें पिता जी सवेरे घर तो तुरदे ने ना, बाहर जाते ने ते तुर लग्गियां कुछ कह के जाते ने बच्चियां नूं कि अज 2 घंटे तुसीं पढ़ाई करनी है, 1 घंटा तुसीं खेडना है, कुछ समा तुसीं दुकान ते बैठे हो, कुछ समा आ काम जिहड़ा ये करियो। जदों पिता जी काम दस के बाहर जाते ने ते रात नूं घर वापस आउंदे ने ना, ते माँ ये वेखदी है भी जो पिता जी कह के गए ने बच्चियां ने कीता कुछ नहीं। वो की करदी है, नाले तां पिता नूं पक्खी झल्ली जाती है, नाले कदे पानी पुछदी है, कदे प्रशादा छकाउंदी है, ते नाले हौली हौली कही जाती है भी अज जो तुसी बच्चियां नूं कह के गए सी ना, बच्चियां ने कीता कोई नहीं। इन्ने नूं पिता दे मन विच गुस्सा आवे, वो उठ के कुट्टण लगे, मारन लगे, झिड़कण लगे, ते माँ फिर अगे हो के कहिंदी आ भी ये तुहाडे बच्चे ने, इन्हां नूं मारियो ना। बिल्कुल अकाल पुरख वाहिगुरू पिता दे अगे
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਤੇ ਇਹ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਬਿਖ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਵਿਹਾਜਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਚਿੰਬੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੌੜੀ ਆਵੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ, ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ, ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਤਰ ਕਰ ਮਾਨੈ, ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੈ, ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੈ, ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਉਲਟ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਧੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਅਤਰ ਛਿੜਕਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੈਂਟ ਛਿੜਕੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਗਧੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖੇਹ ਵਿੱਚ ਪਲਟੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰੈ ਧੋਏ, ਗਰਦਬ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰੈ, ਖਰ ਖੇ ਪਲਟੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਵੈਂ ਰੋ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਤੇਰੇ ਉਹ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਆਇਆ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਓ। ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਬਿਕਰਾਲ, ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸ਼ਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਬਿਖ ਵਰਗਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਿਖ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਘਰ ਦਹੇਜ ਆਵੇ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਰਨ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਹਿਰਨ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਸਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਤੇਰੀ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਖੁਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਥਾਲੀ ਜਾਂ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਇਹ ਹਿਰਨ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਰੱਸਾ ਤੁੜਾਇਆ। ਰੱਸਾ ਤੁੜਾ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ। ਤੂੰ ਘਰ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖੀ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵਾੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵਾੜ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਟੱਪ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਈ ਝਾਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਖ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੇ ਹਲਾ ਹਲ ਹੈ ਵੋਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਾਦਾਂ, ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਤੁਝ ਕੋ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਪੀਨੇ ਕੇ। ਗੁੜ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਗੁੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਗੁੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੀਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਦਾਨਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬੜੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਧੋਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲਾਗੇ ਜਾਇਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੇ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਲ ਮੂਤਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮਲ ਮੂਤਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਕੀ ਮਾਂ, ਪਤਨੀ, ਧੀ, ਭੈਣ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸਟੰਡੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਤਾੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੀ, ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਖਸਮ ਵਿਸਰੈ, ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ, ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਚਈ, ਜੇਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ। ਜੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਪੀ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਸਤੀ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਸਤੀ ਦਾ ਰਹੱਸ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਾਬਰ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਜੋਗੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਰ ਬਾ ਐਸ਼ ਕੋਸ਼ ਕੇ ਆਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇਸਤ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਐਸ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਲੈ। ਉਸਤਾਦ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਐਸ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਵੀਂ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਰ ਬਾ ਐਸ਼ ਕੋਸ਼ ਕੇ ਆਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇਸਤ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਰ ਬਾਹੋਸ਼ ਬਾਸ਼ ਕਿ ਆਲਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨੇਸਤ। ਬਾਬਰ ਐਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਦੇ ਐਸ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵੱਲ ਨਾ ਤੁਰੀ, ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਣਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਕਹੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ था आलम जे के गुरु नानक देव ने जूं कह दिया, इसका पीना भी खता, इसका पिलाना भी खता। ये शीशे में परी जहरी नाग से कश कम नहीं, शक्ल पानी की है लेकिन आग से कश कम नहीं। तू जो पी लेता है इससे प्यास मर नहीं सकती, मैंने जो पी है क़यामत तक उतर नहीं सकती। पारसा बन जा बस जही तलकीन दरवेशी की है, जामे मैं की पेशकश तोहीन दरवेशी की है। सब कहते आ जेड़े नशे दे जाम भर भर के तू कहना है ना, ये राजनीति दी भी तोहीन है ते दरवेशी दी भी तोहीन है। जे जोगियां कहा तो साहब कहन लगे जोगियो तुसी गुड़ दी शराब तैयार करके पी के कहंदे हो असीं मस्ती माणदे हां। रात दी मस्ती सवेरे उतर जाती है, सवेर दी रात नूं उतर जाती है। आओ जे किते गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करनी कस पाईऐ, भाठी भवन प्रेम का पोचा, इत रस अम्यो चवाईऐ, बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै। जदों आ अवस्था बन जाएगी फिर दिने रात तुहाडा मन खीवा रहेगा, क्योंकि गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया। दर दर्शन का प्रीतम होवै, मुक्त बकुंठै करै क्या। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਝੂਠੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਝੂਠੇ ਲਾਲਚਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਹਰਨਾ ਕਾਲਿਆ ਕੀ ਵਾੜੀਐ ਰਾਤਾ ਰਾਮ, ਬਿਖ ਫਲ ਮੀਠਾ 4 ਦਿਨ, ਫਿਰ ਹੋਵੈ ਤਾਤਾ ਰਾਮ, ਫਿਰ ਹੋਵੈ ਤਾਤਾ ਖਰਾ ਮਾਤਾ, ਨਾਮ ਬਿਨ ਪ੍ਰਤਾਪੇ।
ਉਹ ਜੇਵ ਸਾਇਰ ਦੇ ਲਹਿਰੀ ਬਿਜਲ ਜੇਵ ਚਮਕਏ, ਹਰ ਬਾਜ ਰਾਖਾ ਕੋਏ ਨਾਹੇ, ਸੋਏ ਤੁਝੈ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਸੱਚ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚੇਤਰੇ ਮਨਾ, ਮਰੈ ਹਰਣਾ ਕਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਈ ਝਾਕ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਹਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਖ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸ਼ਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ, ਲੋਹੋਂ ਹੋਇਓ ਲਾਲ, ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ। ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਨਦਰੇ ਕਰਮ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਗੋਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਗੋਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚੱਲੀਐ, ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ, ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਾ ਬਾਵਰਿਆ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਓ, ਜਾਲੀ ਰੈਨ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ, ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਹੀ ਤੇਤੀ, ਰਸ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਨਿਤ ਫਾਸੈ, ਛੂਟਸ ਮੂੜੇ ਕਵਨ ਗੁਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਇਆ ਆਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਚ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ, ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉੱਪਰ, ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਪਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੀਏ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਨਹੁੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੜੇ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੜਿਆ ਲੋਹਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਣੋ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਨੇਹਾ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਸ ਦੇਹਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਵੇਖੋ 7ਵਾਂ ਦਹਾਕਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਤੱਕ 6 ਦਹਾਕੇ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਹਰ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਢਾਪਾ ਦੁਖਦਾਈ, ਪਰ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਹੋਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨਦਰ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਪਾਹਣ ਮਾਨਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ, ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਮਨ ਮੋਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੇ, ਪਾਹਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਲੱਕੜ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹਰੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਰੀ ਕਰੂੰਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀ ਕਰੂੰਬਲ ਫੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਹਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕਹਿ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ
ਹਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁੱਕਾ ਮਨ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਹਣ ਮਾਨਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ, ਕਾਠੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ। ਕਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਮ ਲੱਕੜੀ ਵਰਗਾ ਮਨ, ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦਨ, ਭਾਵ ਚੰਦਨ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਠੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ, ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿੰਨ ਕੇ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ, ਸੇ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਭਏ। ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਦੇਵ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਲੋਕੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ, ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ ਮੰਨੀਏ। ਪਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਸਨ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਥਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਓ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਤੁਰੇ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਗਈ? ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਦੇਵਤੇ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਬਣੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਆਂਦੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲਾਂ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓ ਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੂਰਜ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ? ਜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਇੱਥੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵਤਾ ਬਣੇ, ਕਿਉਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ, ਕਿਉਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ, ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਹਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਵਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਏ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੂਰਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਵਰਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਤ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਸ਼ੂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਸਨ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸਿਕਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਨੋ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ,
ਆਪਾਂ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਪਛਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਾਤਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੌੜੀ ਛੁੜਕੀ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਆਹ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਗਵਾ ਲਈ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜਿਆ ਵਾਧਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੁਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਬੁਝਾਇਆ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੁ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰ ਪੰਚ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ। ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਖੈ ਲਾਗ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ।
ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ